افتخار صاحب، کل کے احتجاج کو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کسی نہ کسی طرح حکومت منتشر کر دے یا وہ ناکام بھی ہو جائے، مگر 5 اگست کو اعلان انہوں نے کیا ہے کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور علی مین گنڈا پور اس کو لیڈ کریں گے. کیا حکومت کوئی بندوبست کرے گی اس وقت؟ پھر کیا یہ ایک صوبائی اکائی وفاق کو پیغام دینے جا رہی ہے صوبائی وسائل کے ساتھ؟ اس سے پہلے بھی ہوا اور وہ بانی پارٹی جو ہیں ہیلی کاپٹر پہ اڑے اور پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ چڑھ گئے تھے ایک ٹرک کے اوپر. اس ٹرک کے آگے مشینیں تھیں ڈیمالش کرنے کی، دیواریں توڑنے کی، پل توڑنے کی، رکاوٹیں توڑنے کی، سرکاری مشینیں تھیں. تمام سرکاری محکمے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہر محکمے کی ذمہ داری تھی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے. تو ویسا یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. قیادت فرق پڑ گیا. پہلے وہاں پہ عمران خان صاحب تشریف رکھتے تھے اور وہاں سے فیصلے کر رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے سپریم کورٹ کے ججز کو. تو اب ان کی بجائے ان کے چیف منسٹر ہے. اتنا فرق ہے. اب مجمع ہوگا، اتنی مجمع ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان مشینوں کو جو استعمال پچھلی مرتبہ نہیں پراپرلی کر سکے، اس دفعہ ان مشینوں کا پراپرلی استعمال وہ کیسے کر پائیں گے. حکومت ویلکم کرے گی ان کو. اور جب حکومت کے چیف منسٹر خود ساتھ ہوں گے تو ان کے جو احکامات دیے جائیں گے اس وقت، اور تمام محکموں کے سربراہ اور تمام محکموں کے جو کارکنان ہیں اس میں شرکت کر رہے ہوں گے، تو دیکھنا ہے کہ کتنی اچھی گورننس کا مظاہرہ وہ پیش کرتے ہیں. تو ہو گیا آپ کے سوال کا پارٹ 1. آئیے پارٹ 2 کی طرف. 1898 میں انگریز یہ قانون بنا گیا 144 کا، اور بڑی اچھی بات کی شہزاد صاحب نے. کیا بگڑ گیا جی؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ اور میرے ایک دوست نے تو کہا کہ اس نے پتہ نہیں پنگوڑے سے جوانی تک یا جوانی سے پنگوڑے تک یہ 1898 کے بنے اس قانون کو دیکھا ہے. بھائی کچھ ہونے کو نہیں ہے. اور میری بات سنو. نا آپ کا ایک منٹ آپ کا حافظ جواب دے گا. میں نے کہا میں جماعت اسلامی کو جانتا ہوں. دیکھیں اصل ایشو میرا یہ نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں. میرا اصل ایشو ہے مہنگائی، اچھا، بے روزگاری، بیڈ گورننس کا خاتمہ، ترقیاتی منصوبوں کے نام پر کھربوں روپے کی لوٹ مار. کون کر رہا ہے؟ ٹیکس کا نیا نظام اپنی مرضی کا لانا، بجلی کے بل. یہ ہیں میرے مسائل. اگر ان سب مسائل کا حل کسی کے پاس ہے، مسائل کا حل تو دور کی بات ہے، کوئی سنجیدگی سے ان معاملات پر کوئی مقرر 5 منٹ بھی بول سکتا ہو اور ان کا حل بتانے کو تیار ہو، تو مجھے تو پھر آپ کی 144 لگائے جانے کا جو خدشہ ہے اور جو وہ لگ چکی ہے. خدشہ مطلب آپ کہتے ہیں نا زیادتی ہو رہی ہے، ان کا حق روکا جا رہا ہے، ان کو جلوس سے نکالنے دیا جا رہا ہے، حکومت کو کیا پریشانی ہے، جہد نہیں کرنے دی جا رہی. آپ کے مسائل یہ ہیں، میرے مسائل، میرا بھی تو مسائل ہے نا یار. صرف تیرا پروگرام کا مسئلہ نہیں ہے، پروگرام میرا بھی ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. کیا ان سارے جلوسوں میں جلسوں میں جو آ رہا ہے لاؤ اشکٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا سے، کیا ان کا بھی کوئی حل ہے کسی کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم عمران خان آئیں گے تو وہ سب مسئلے حل کر لیں گے. یہ تو آج عمر ایوب صاحب نے اتنی گفتگو کی، نیا الیکشن کا پیغام دیا ہے. اینی ویز یہ بھی ایشو نہیں ہے. نیا الیکشن کل کرا لو تو کیا ہو جائے گا؟ چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. نیا الیکشن کرا لیا، مہنگائی ختم، مجھے وعدہ کریں. نہیں الیکشن ہی نہیں، کوئی نہیں مانتا. آگے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کوئی نیا الیکشن ہو رہا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں. میری مجھے بات تو پوری کرنے دو. یہ تو زیادتی نہ کرو نا یار. یہی تو ظلم ہے اینکر کے ہاتھوں میں جب طاقت ہوتی ہے. نیا الیکشن کرا لیں جی. مہنگائی کا خاتمہ بتائیں کیسے کریں گے. بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مجھے واضح پروگرام چاہیے. مجھے بیڈ گورننس کے خاتمے کے لیے واضح پروگرام چاہیے. مجھے لوٹ مار کو جو کی جا رہی ہے ترقیاتی قیاموں کے نام پر اس کا خاتمے کا چاہیے طریقہ. مجھے بتاؤ ٹیکس کیسے لگاؤ گے نئے، اور مجھے بتاؤ کہ بجلی ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، یہ حکومت نے بتانا ہے جن کے پاس کوئی پلان نہیں. کوئی کر سکتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ سڑکوں پہ جلوس نکالے، جلسے کرے، نعرے لگائے، جو مرضی کرے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر شر میں اضافہ کیوں کرنا چاہتا ہے
और किन मकासद के तहत करना चाहता है। ज़ैगम साहब, पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज एक दिन पर है, मुतालिबात अलग अलग हैं। अभी ऊपर बात हो गई, 2014 की नज़ीरें भी दे दी कि बात हुई कि पावर प्ले है, बात हुई कि सियासी खेल है। क्या पीटीआई को नया सियासी कज़न मिल सकता है? हुकूमत को ऐसी किसी साजिश की बू आ रही है? जमात इस्लामी के तो धरने जो हैं वो तो हलाल होते हैं, आपको पता है हलाल और हराम धरने इस वक्त हैं। जमात इस्लामी तो अभी पूरे 1 महीने तक ऐवान सदर के सामने इस्लामाबाद की अहम तरीन शाहराह को ब्लॉक करके बैठी रही है और फिर अपनी मर्ज़ी से वो धरना ख़त्म किया। अब वो दोबारा आ रही है, पीटीआई के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अपोजिशन हमेशा इकट्ठी भी होती रहती है, इकट्ठी हो जाएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा अपोजिशन ने अलायंस बनाया, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। देखिए बात यह है कि अगर साद रिजवी चंद हज़ार लोगों के साथ बैठकर कैपिटल को एक हफ्ते तक यरगमाल बना सकता है, ट्विन सिटीज़ को आपस में काट सकता है, मिलियंस ऑफ जो यहाँ के सिटीजन उनको खराबो ख्वार कर सकता है, तो अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं कर सकता? वो एक हफ्ते तक फैज़ाबाद में बैठकर क्यों नहीं ब्लॉक कर सकता सड़कों को? मुझे बताइए वो कौन सा कानून है जो कहता है अली अमीन गंडापुर के एहतजाज पे अलग कानून लगेगा? ज़ैगम साहब, पता है की माजरत, क्या गंडापुर साहिब अवामी जो ट्रेजरी है, जो पैसा अवाम पे लगना है, उसको इस्तेमाल करके, सूबाई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, क्या टीएलपी भी किसी सूबे जिले के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही थी? अगर कुछ कर रही थी, गलत है वो भी करना अगर अवाम ख्वार हो रहे हैं, लेकिन क्या सूबे का वजीर आला, ये तो हम फर्ज कर रहे हैं ना जी। देखिए ये तो हम फर्ज कर रहे हैं ना कि वो सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के सिस्टम में पार्टी से लोग बनते हैं ना, वजीर आजम, वजीर आला। सर हम फर्ज नहीं कर रहे, वो पहले ऐसा एहतजाज कर चुके हैं जिसमें वो सूबाई मशीनरी लेकर आए थे। तो जब कोई लेकर आया था तो उस पर फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम कितने जल्द से कर रहे हैं? क्या वजीर आजम भी ये जुर्म कर रहे हैं? वजीर आजम, वजीर आला हमारे सिस्टम में, इंडिया में, पाकिस्तान में हर वक्त एहतजाज कर रहे होते हैं, जल्द से कर रहे होते हैं। कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो उसको मना करता है? अगर कोई आइन है तो दिखाएं, निकाला क्या है? 144 ही निकाला है ना। अगर कानूनी कोई पाबंदी है तो वो दिखा दें कि फलां कानून के तहत वजीर आला आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। मकसद ये है कि अगर आप फरमाइशी धरने करवाना चाहें तो वो जायज़ हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर फरमाइशी धरने ना हो तो वो नाजायज़ हैं। मॉब्स अगर अपनी मर्जी से तबाही फैलाएं तो वो जायज़ हैं। जब मॉब आपकी स्कीम के खिलाफ जा रहे हो तो फिर नाजायज़ हैं। तो फिर इस तरीके से कैसे मुल्क चल सकता है जहां आप इतने कानून बनाने की कोशिश करें? और देखिए जो हुकूमत को समझ नहीं आ रही, और पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों को भी बहुत सौ को समझ नहीं आई कि पुरअमन एहतजाज एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अपोजिशन का गला घोंटना बहुत ख़तरनाक होता है। हसीना वाजिद ने अपोजिशन का गला घोंटा, पुरएहतजाज जो प्रोटेस्ट है उसका गला घोंटा। अगरचे उसने बहुत तरक्की दी, आपने देखा कहाँ पे पहुंचा। इराक में कौन से एहतजाज होते थे? शाम में कौन से एहतजाज होते थे? क्या लिबिया को पुरअमन एहतजाज से उल्टाया था? सियासी जमातों ने उल्टाया है। एहतजाज से कुछ नहीं जाता, खौफजदा नहीं होना चाहिए। हलाल और हराम एहतजाजों में तमीज़ मत करें, या होगा या नहीं होगा। ठीक, कानून में तरमीम कर दे, लिख दें कि इस्लामाबाद में आप आके इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में एहतजाज के ये कानून होंगे। वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब। तो बना दें आप, बिल्कुल। मैं तो इस्लामाबाद के शहरी पे तौर पर पसंद नहीं करता। ये क्या तरीका है? मुल्क गिर एहतजाज हो, उलट दें मुल्क को, हुकूमतों को उलट दें, पूरे मुल्क के शहरी निकल आए, अपने अपने शहरों में एहतजाज करें। ये मेरे 20 लाख के शहर को ही क्यों यरगमाल बनाते? प्रोटेस्ट करें आके, सही, लेकिन धरने करना और यरगमाल बनाना। लेकिन इस वक्त हक है, इस वक्त तक कोई ऐसा कानून नहीं है। इस वक्त तक अगर साद रिजवी को हक है तो जमात इस्लामी को भी हक है। सही हो गया। और अली अमीन गंडापुर को और पीटीआई को भी हक है। ठीक है, सबको हक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मुझे जी ठीक है, जी ठीक है, एहतजाज का हक सबको, कानून हो वो सबके ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।